Okay, so I'm on live. Alright, so hello, hi, good evening all. Welcome to Let's Update Language Academy, yet another speaking speculation session. Actually, people do ask me like what exactly this speculation is, and before the examination, how can you actually come to a conclusion? These are the questions that usually ask for the examination. Actually, I'm not coming into a conclusion that these are the questions that come for the examination. It is like there are certain things that always there in the examination that you forget to find it out. So I thought I could help you, all the students, to find out certain parts that definitely be there in the examination, and that is the reason I'm here always to remind you certain things that you before you go for the examination. So welcome all, and actually this days are quite special for all of us. First of all, the next month is our annual month. Actually, we have started, it's been 1 year that we have started this Let's Update Language Academy regular classes. We were there online, but starting the regular classes, it's been just 1 year, and it was a long year to be said. Long year, I should say. So it was years of success stories, it was years of a lot of experience talking to students and getting to know their concerns, experience. So a long 1 year and also, as I mentioned, we could come up with a lot of success stories, and people would students started recognizing the efforts that we put in, especially regarding the materials part. So when we start this as a regular institution, the motivation or the intention behind this was regarding the updated materials and the quality that we can offer the best. So I think we could stick to that, and always we inquire and ensure that the quality is ensured or not. So നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ടുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷനിലൊക്കെ എപ്പോഴും വി മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി എൻഷുർഡ് ആണ് നമ്മളുടെ കോച്ചിങ് എന്നുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ we often check about the materials, and we promise that it's let's update, and we always intend to update our materials. So അങ്ങനെ നമ്മളൊരു 1 year ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ നവംബർ 1st ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 1 year ആവും. So I take this opportunity, all of you, to invite you to our institution. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ഇൻ എടപ്പള്ളി, കൊച്ചിയിലാണ്. സോ ഐ ഇൻവൈറ്റ് എവ്രി വൺ ഓൺ നവംബർ 1st. എല്ലാവർക്കും ആക്ച്വലി സ്വാഗതം, ബിക്കോസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഗോണ ബി എ ബിഗ് ഡേ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us. സോ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമ്മൾക്ക്, നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും. സോ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയ ഓരോ എല്ലാവരെയും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസിനെയൊക്കെ പറ്റുന്ന പോലെയെല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെല്ലാവരെയും ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഓർക്കുവാണ്. ബിക്കോസ് it's been Let's Update Language Academy is right now a bigger or a greater family, including all those students and their happy moments. So very happy for that, and especially ഒരു വളരെ അതിലും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അറിയിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയുടെ ഈ ഒരു ആനിവേഴ്സറി ഓഫറായിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഹാഡ് എൻ ഓഫർ ദാറ്റ് ഇസ് അൺലിമിറ്റഡ് ട്രെയിനിങ് ഉള്ളൊരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ഫോർ 15,000 2 months കോച്ചിങ് ആൻഡ് അൺലിമിറ്റഡ് ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സോ വി തോട്ട് ദറ്റ് ഈ മന്ത്, നമ്മുടെ ആനിവേഴ്സറി മന്ത്, വി ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ സെയിം. വി ഹാവ് ദറ്റ് 7-year taking that along with us, our special day, our special month in the orma kudiyana. So adukonde we thought like all of you who join for IELTS or OET in a regular Let's Update batch, you can actually join for an unlimited course until you get success. You can be with us, and we'll be training you, and this offer is limited only to the anniversary month, that is November. So all are welcome, by the way. Okay, so I'll start with the messages. Neelima, hi, good evening. And Rajana, hello, hi Rajana. Jafina, hello, good evening. Amal, hi. Josia, good evening. Jomisha, oh my god, that's interesting. Josia and Jomisha, good evening. Victoria, hi Victoria, I've seen you last time too. Jolie Abraham, good evening. Jinju, hi Jinju, how are you? And Febi, good evening. Anila, good evening.
Jinju, I hope you had a safe flight. And Anilda, hi, good evening. Okay, so good evening to everyone who have joined so far. Let's come back to our exam speculation and the major topic. Okay, so examine എല്ലാവരും ഈ സാറ്റർഡേ നമുക്ക് yet another examination വരികയാണ്. So you might be preparing it really hard. I know all your efforts will be paid off definitely. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ എക്സാമിനെ പറ്റിയിട്ട് will just have a overall revision of the same, especially the speaking module. Anjali, good evening. Soumya, hi, good evening. Honey, hi, good evening. Jyoti, hello Jyoti. And Soumya, hi Soumya. Alright, so നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ആസ് ഐ സേ ദാറ്റ് സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ സെഷനിലും ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ ചില പോയിന്റുകൾ എല്ലാ വട്ടവും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുമുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് everyone get that, so every new one who joins this class should also get to know about all those factors. So ഇന്ന് നമ്മൾ different types of cards in a that you can get in the examination, and the tips that you can actually keep to impress an examination or examiner ne impress cheyanulla certain tips, and also different types of cards that you can get in the examination. Ee oru topic il irke nammade speaking part inde karyangalakku pova. Before that, I know that you know the order of the examination. It starts with listening, reading, writing and speaking. So listening ഉണ്ട്, നമുക്ക് reading ഉണ്ട്, writing ഉണ്ട്, speaking ഉണ്ട്. Speaking is the last module that you will have to attend. So നിങ്ങൾ 3 modules കഴിഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പീക്കിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹരീസ വിൽ ബി സ്പീക്കിംഗ് മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് ദെൻ ലിസണിങ്, ആസ് ഐ ഓൾവേസ് മെൻഷൻ, സ്റ്റേ ഫോക്കസ്ഡ്. ഒരെണ്ണം എങ്ങാനും വിട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് that shouldn't affect the rest of the examination. You have to stay focused. And then regarding the reading part, the first 15 minutes is a little crucial. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ്, I think most of the classes what happen is like എക്സാമിൻ്റെ തലേദിവസം നമ്മുടെ എക്സാം സ്റ്റുഡൻസ് they take a very peaceful and calm day. സോ ഇന്ന് ഒരു റിഗറസ് പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസിന് ആസ് വെൽ as ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസിനും. സോ ഈ റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസിന് we have given them the most updated reading and listening ലാണെങ്കിലും നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു. നമ്മൾ 2 മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇന്ന് അവരെ കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് എക്സാം റിലേറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് ദേ കുഡ് ആക്ച്വലി ഡു ഇറ്റ് വെരി വെൽ. സോ ഐ ആസ്ക്ഡ് ദം, സി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷന് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ബട്ട് ദെൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാറ്റേഴ്സ് സോ മച്ച് ഫോർ us. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യുക. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വെൻ യു ഗോ ഇൻ ടു എ സ്ട്രേഞ്ച് പ്ലേസ് ദറ്റ് യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് എൻ എക്സാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദറ്റ് യു ഫൈൻഡ് എ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. അപ്പോൾ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഇവിടെ ആ ഒരു എക്സാം ഓർഡർ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പിന്നീട് എക്സാമിനേഷന് ചെല്ലാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ആ റുട്ടീനുമായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയതുകൊണ്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് യൂസ് ടു ഇറ്റ് എന്ന്. സോ ആക്ച്വലി ദിസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി പ്രിപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഡു ഹിയർ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എവിടെയാണെങ്കിലും യു ക്യാൻ ഓൾസോ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ്, അല്ലേ? നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാം ഓർഡർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അതുമായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആവുക. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഡേ ഇസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ ഫോർ us. അന്നത്തെ ആ ഒരു ഡേയുടെ എനർജിയൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 20% ഓഫ് അവർ റിസൾട്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെയാണ്. 80% ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക്. ഇതൊരു ലക്കാണെന്നൊന്നുമല്ല, ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. പക്ഷേ 80% ഇസ് അബൌട്ട് യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക് and 20% is the day that you have, or the day of examination. You have to stay focused and also very, very energetic. Okay, I could see many here. Okay, Sandhya Krishna, hi Sandhya. Anu Manoj, good evening. Sharon, good evening. Nisar, good evening. Nisha Dilip, good evening. Millie, hi. Millie Paul, good evening. And Honey Mool, good evening, Honey. Alright, fine. So, as I said, the reading 15 minutes is very crucial. So I hope that you have an idea regarding the time and you have tried or you have practiced enough with the time. കീപ്പിംഗ് ദ ടൈമർ. അപ്പം നിങ്ങൾ ടൈമർ വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ആ റീഡിങ് സെഷൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഇതല്ല, അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്താണ് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി റൈറ്റ് നൗ ട്രൈ വൺ, ഒരു എക്സാം സാമ്പിൾ പോലെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ റൈറ്റിംഗ്, പിന്നെ നമുക്ക് സിയും
ബിയും സി പാർട്ടും ഉണ്ട് റീഡിങ്ങിൽ തന്നെ. ബട്ട് വി ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം. ബട്ട് ദെൻ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി കീ വേർഡ്സ് ആൻഡ് അതെങ്ങനെയാണ് അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ബൈ നൗ ഐ ഹോപ്പ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് ഇനഫ്. ഈ വലിയ ആർട്ടിക്കിൾസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പാർട്ട് സിയിൽ 2 ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആ ഒരു എന്താ പറയുക പാസേജ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് വറീഡ് അല്ലേ. കാരണം കൃത്യമായ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നമ്മുടെ ആൻസർ എവിടെ നിന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ദേ ഹാവ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്, what is said in the third paragraph എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. So they are actually letting us to come and focus to one particular paragraph, and by the end of finishing all the question you will get a hold of what the paragraph is about അല്ലേ. Usually അങ്ങനെയാണ് വരാറ്. So it is very easy to locate the answer if you can stay focused, and I hope that you have gained the tips and tricks to crack the reading crack ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ശരിക്കും പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ റീഡിങ്ങിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഈ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാസ്റ്റർ ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണുള്ളത്. ദർ വിൽ ബി എ ഗ്രൂപ്പ് ഹു ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഇൻ റീഡിങ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഗുഡ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ടു. സോ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ മേ ബി ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു എബവ് ആവറേജ് സ്കോർ കിട്ടും, അതിനുശേഷം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഒരു ഏറ്റവും ബെറ്റർ സ്കോർ കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് പ്രാക്ടീസ് വുഡ് സഫൈസ് ഫോർ ദം അല്ലേ. ഒരു എബവ് ആവറേജ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഒരു ടഫ് ഏരിയ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ബട്ട് ദർ ആർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ പലരും എന്താണ് റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് വളരെ കുറവുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ട്രൂ. സോ യു മൈ ടേക്ക് സം ടൈം ടു ഗെറ്റ് ഹോൾഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ ഡിസ്കഷൻസും ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാസ്റ്റർ ഡിസ്കഷൻ്റെയും പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബിക്കോസ് you might be thinking only in the way you understand or you perceive the sentence. Maybe we miss a comma in a sentence, we forget to pause there and the meaning totally changes അല്ലേ. നമ്മളൊരു കോമയാണ് അവിടെ കാണാത്തത്, നമ്മളത് പോസ് ചെയ്ത് വായിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീനിങ് മൊത്തത്തിൽ മാറുവാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് അപ്പോസ്ട്രോഫി ഓർ കോമ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് can change totally, right? സോ അത് നമുക്ക് വേറൊരാൾ അതിൻ്റെ രീതിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കൃത്യമായി വായിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ you are finding it easy to locate your answer. So it is something like how do we perceive, and it is very interesting to know how do others perceive. അവിടെയാണ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസിൻ്റെ വളരെ ആവശ്യം വരുന്നത്. ഈവൻ what we do here is like oh my god, there are a lot of junk messages it seems. Okay, I hope my team will delete this. Okay, alright, so what we do here is like നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിച്ച് യു ക്യാൻ ഓൾസോ അഡോപ്റ്റ്, നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, വി ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദം. അപ്പോൾ വി ട്രൈ ടു റീഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേ. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ അർത്ഥങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഓരോ പോസും ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അവരോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ വായിച്ചതിൻ്റെ അത് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്നോ അല്ലേ. ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പിലും സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഇത് ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ്ങിലാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കിത് കിട്ടാതെ പോകുന്നത്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വേർ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ലോഗ് ഇൻ ടു അവർ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സസ്. റീഡിംഗ് ലിസണിങ് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, which can also help you to experience the same peer group discussion and the master discussions. So such discussions are very necessary for those who are actually lacking scores in reading and listening. Reading listening is score കുറവുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക്, and those who are planning to write examination തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, മേ ബി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കാം, നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഈ രീതിയിൽ വായിച്ചിട്ടാണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് എന്ന്. ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ രീതി തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും. സോ വി നീഡ് ടു നോ ദ റൈറ്റ് വേ ടു റീഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ റീഡിംഗ് ഡിസ്കഷൻസിന് എടുക്കുന്ന ഓരോ മെറ്റീരിയലും വാട്ട് വി ഡു ഇസ് വി ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് റീഡിംഗ് ട്രെയിനേഴ്സ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമ്മളും വായിച്ചു നോക്കാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു ടോക്ക് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് അബൌട്ട് ദിസ്. നാളെ ഞങ്ങളിത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് പ്രയർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വളരെ ഗെയിമിംഗ് സ്പിരിറ്റോടെയാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഈ റീഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്ക്
എക്സാം പ്രഷർ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഇത് റീഡിങ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ആ ഒരു ഗെയിമിംഗ് സ്പിരിറ്റാണ് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിലും, ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരിലും വരേണ്ടത്, വിച്ച് കംസ് ഇൻ എ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്. സോ വൺസ് യു ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് കം ടു ദ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഡിസ്കസിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് how good and interesting is this reading and listening sessions. Okay, so talking a lot about reading and listening sessions, നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിങ്ങിനെ പറ്റി മറന്നു പോകരുത്. ആൻഡ് വെൻ ഐ സ്പീക്ക് എ ലോട്ട് അബൌട്ട് റൈറ്റിംഗ്, ദെൻ if I speak a lot about writing, then I think Harisa will come tomorrow and definitely will be speaking more about the writing and the grammar part and everything. നാളെ 1 മണിക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. So actually you can look into that. And finally to the speaking part. Speaking part-il ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, as I have mentioned, ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ, I'm planning to deal with the different types of cards that you can get in the examination. പല തരത്തിലുള്ള എക്സാം കാർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ പല തരത്തിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് സത്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലേ? So can I get some text or messages from your side? I think here there are 82 and more participants, including the YouTube channel. There are, I think, more participants here. So I would like to ask a question to you. What are the types of cards that you can see in the OET examination? ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കാർഡുകളാണ് നമ്മൾ OET എക്സാമിനേഷന് കാണുന്നത്? ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഏത് ടൈപ്പ് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല. സെറ്റിംഗ് ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണോ സിനാരിയോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ബട്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗിവ് മീ സം റെസ്പോൺസസ്. എത്ര തരത്തിലുള്ള കാർഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റാൻഡം ആയിട്ട് റെസ്പോൺസ് തരാം. ഓൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി വെരി ഈസി ആൻഡ് നൈസ് ഫോർ മീ ടു ഡിസ്കസ് അപ്പോൺ. ഓക്കെ, അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിടത്തോളം എത്രത്തോളം കാർഡ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് for OET speaking, how many types of cards that we have? Okay, that is a very plain question that I would like to put in front of you. Okay, എത്ര തരത്തിലുള്ള കാർഡുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് question. I think okay, things might load a bit slow in my phone, alright, but then I'll come to the next point. Okay, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ question, എത്ര types of cards ഉണ്ട്. The second question is, okay, the second question is, what are the settings that you often see in the examination, and what are the new settings that you have recently seen in the examination? Okay, non-case and unknown case. Very good, Nisar. Non-case and unknown case. Very good. That's actually quite a good analysis. അതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 3 types Arun has non and unknown case. Most of them have commented just non and unknown case. It's actually a very broad division and it's a proper division. നമ്മൾ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എന്നുള്ളതിനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോൺ കേസ് ആൻഡ് അൺനോൺ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോൺ കേസിൻ്റെ സിനാരിയോ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ചുരുക്കി പറയുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും? നോൺ കേസിൻ്റെ സിനാരിയോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വെരി ക്ലീൻ, ഐ തിങ്ക് സോ. അതായത് നോൺ കേസിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ലൈറ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വരാം? ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി കമൻറ്റ് മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Anila Pramod. Okay, Anila Pramod has actually approached it in a very different way. Non and unknown എന്നുള്ള ബ്രോഡ് ഹെഡിങ് മാറിയിട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു പേഷ്യൻറ്റ്, ടോക്കിംഗ് ടു കെയറർ, അല്ലേ? അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ ആണ്. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നതും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കെയറിനോട് സംസാരിക്കുന്നതും, അല്ലേ? Talking to the patient and carer. So again, that's another different interesting division. So non and okay, hospital setting ward, then ICU emergency ward. Idana Jolly Abraham has actually commented that non case in the താഴത്ത് നമുക്ക് hospital setting വരാം, hospital വരാം. Hospitals majority എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Hospital ward എന്ന് സ്റ്റെഫി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Sinzi also has commented that it's hospital ward. Okay, and Jolly has given me 3 options. Community healthcare center, alright, fine. Just examine cases, alright, fine. Setting hospital ward, just examine cases. Admitted patient, very good. Non-case hospitalized, unknown emergency department, okay, very good. Home visit, very good, very good. I'm getting a lot of comments. Rinchina has said home visit. Mili, home visit, okay. So I'm taking 2 settings
in this category. Okay, I'm sorry. I'm taking 2 settings in this category among this, and I'll go through all the settings that you have discussed. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എല്ലാ കാറ്റഗറീസിലും കൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ 2 സെറ്റിംഗ്സ്. 2 സെറ്റിംഗ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നോൺ കേസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡാണ്, രണ്ടാമത്തേത് ഹോം വിസിറ്റ് ആണ്. ബട്ട് ദ ആൻസേഴ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഗിവൺ ലൈക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നോൺ ഓർ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അൺനോൺ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്ലിനിക്സ് വരാൻ നേരത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ക്ലിനിക്, സ്കൂൾ ക്ലിനിക്, ഐ ക്ലിനിക്, അങ്ങനെ പല 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 ക്ലിനിക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. അത് ഞാൻ ബ്രോഡ് ഹെഡിങ് ക്ലിനിക് എന്നാണ് വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതും ചിലപ്പോൾ നോൺ ആകാം, ചിലപ്പോൾ അൺനോൺ ആകാം. വിൽ കം ടു ദാറ്റ് അഗൈൻ. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെൻ ഓൾസോ ബി നോൺ ഓർ അൺനോൺ. അതും നോൺ അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ. ദെൻ വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസസ്, ദാറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അണ്ടർ നോൺ കേസസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡാണ്. ഓക്കെ, ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് സെറ്റിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. അൺനോൺ കേസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ, വാട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി? ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. ഹോം വിസിറ്റ്, ഓക്കെ, ജോഷിയ സെറ്റ്, start with confirm, non-case, unknown case, emergency department, home visit. Kindly explain in English, ma'am. Okay, Reema Sunil. Okay, I'll try it, Reema. I'm so sorry for speaking in Malayalam too. Please consider home visit. Definitely, I've considered home visit. There is no doubt in it. Okay. So I was talking about the hospital ward. In this hospital ward, what would be the first bullet point? I would like to know from your side. Okay, first bullet point, or what would be the general scenario? Can you guess it? If you can guess it, then I would say that you have gone through the card very, very well. Because I can assure you that this hospital ward will have a similar background and also a similar first bullet point. Okay? ഒരു ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് സിനാരിയോയിൽ എപ്പോഴും സെയിം ആണ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും എപ്പോഴും സെയിം ആണ്. അത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ്. അഞ്ജു ആക്ച്വലി ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു, കൺഫേം എന്നല്ല പറഞ്ഞു, സന്ധ്യ. ഓൾറൈറ്റ്, ഫൈൻ. സോ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു അഞ്ജു, ഈ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വി ഗ്രീറ്റ് അല്ലേ, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കറക്റ്റാണ് അഞ്ജു പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ബട്ട് ദെൻ ഇൻ അവർ കാർഡ്, ഇൻ ആൻ ഒഫീഷ്യൽ എക്സാമിനേഷൻ കാർഡ്, തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഗ്രീറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല. നമ്മുടെ OET ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ കിടക്കുന്ന സാമ്പിൾ കാർഡ്സിനകത്ത് അങ്ങനെ ഗ്രീറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാർഡുകളുണ്ട്. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ മീൻസ് വി ഹാവ് സാമ്പിൾ കാർഡ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ OET. ബട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ കുറച്ചും കൂടി സിംപിളർ ആയിട്ടുള്ള കാർഡ്സ് ആണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാർഡുകളുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് സംടൈംസ് മേ നോട്ട് ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ്റെ കാർഡുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, അതിന് കൃത്യമായ ചില കീവേഡ്സുകൾ മാത്രമാണ്, ആൻഡ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി ലിമിറ്റഡ് ടു സച്ച് കീവേഡ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ചില കീവേഡ്സുകളിൽ എക്സാം കാർഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് ശരിക്കും നമുക്കൊരു ഗുണമാണ് തരുന്നത്, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ എസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ഷാന്തി തോമസ്. കൺഫേം ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് കൺഫേം എന്ന് പറയുന്നു, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് കൺഫേം. ഓൾറൈറ്റ്, ഫൈൻ. സോ ഐ വുഡ് സേ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് സിനാരിയോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആൻഡ് ദ സിനാരിയോ വുഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡാണ് സെറ്റിങ്. നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവർ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഓർ യു സി എ പേഷ്യൻറ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ വിത്ത് ഡാഷ്. ഓക്കെ, ഹോസ്പിറ്റൽ ഡാഷ്, നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഇസ് നോട്ട് അവർ മാറ്റർ. കണ്ടീഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം, കണ്ടീഷൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ടഫാണ്. അങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് റോങ്, ബിക്കോസ് ദിസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിനേഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് എനി മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ യു ക്യാൻ ടോക്ക് ഇൻ എനി കണ്ടീഷൻ. സോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. യു സി എ പേഷ്യൻറ്റ് who was admitted in the hospital due to dash. Okay, maybe a fall from a staircase ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു സസ്പെക്റ്റിംഗ് ഡാഷ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ലോട്ട് ഓഫ് ഹെഡ് ഏക്ക് ആയിരിക്കും, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ കണ്ടീഷൻ ഡാഷ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ് ഓർ വൈ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ചെയ്ത പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റിയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് ഡൺ ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ്
you are seeing the patient for this purpose. അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെന്നേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേർപ്പസ് ആയിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് കേട്ടോ. കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ്, കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് എന്നുണ്ടാവും. ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണാൻ ചെന്നതിൻ്റെ പേർപ്പസ് ടു ചെക്ക് ദി വൈറ്റൽസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ടു ഗെറ്റ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കാം, അത് ബ്രാക്കറ്റിലുണ്ടാവും. ടു ചെക്ക് ദ പ്രോഗ്രസ് ആയിരിക്കാം, അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താണോ എഴുതിയേക്കുന്നത് ആ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കൺഫേം റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നത് എന്തിനാണ് കൺഫേം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ യൂഷ്വലി ഹൗ ഡു വി സ്റ്റാർട്ട് ദിസ്? Hello, my name is Priyanka. I'm one of the registered nurses working in this hospital ward. So Amal, I understand that you are admitted in the hospital due to a hemorrhagic stroke and confirm the reason for your visit aanale adutha bullet point. Appo nammal adine engeneya paraya? I am here to check your progress. Bracket il check progress എന്നായിരിക്കും. കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ചെക്ക് പ്രോഗ്രസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നേക്കുന്നത് പ്രോഗ്രസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ വി സേ ഇൻ ദിസ് വേ, ഐ എം ഹിയർ ടു ചെക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വിൽ ബി ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഫീലിംഗ്. ബ്രാക്കറ്റിൽ പെയിൻ, ഫീവർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ പറയും ബിഫോർ ദാറ്റ് ടെൽ മീ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് റൈറ്റ് നൗ, ഡു യു ഹാവ് എനി പെയിൻ ഓർ ഫീവർ? Okay, this is the introduction that we can make in the non-case setting a hospital ward, and this is a probable introduction that you can see. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ ഇത് വരച്ചു വയ്ക്കാം. റോൾ പ്ലേ കാർഡിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. നോൺ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്. ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിലെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കി കൺഫേം ദ റീസൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ ഓൾ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഹോം വിസിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം, ഹോം വിസിറ്റിലും സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലേ. നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ ഒരു നേഴ്സായിരിക്കും, നിയറസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ ഒരു നേഴ്സായിരിക്കും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വി മൈറ്റ് ഹാവ് സം ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഹലോ, ഇസ് ഇസ് ജോൺസ് ഹൗസ്, ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ടു ജോൺ. Good morning, John. I'm here. I understand that you were in the hospital for around 1 month for treating your varicose vein, and right now I am here. Confirm the reason and the first bullet point. Right now I am here to check your progress of your varicose vein. But before that, tell me how are you feeling right now? Same introduction തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് both the cases just examined as well. Okay, definitely. Just examined is a non-case too. In both the cases, ഈ രണ്ട് കേസിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും you have just examined the patient. എന്താണ് you have just examined the patient, or you have just done the clinical observation, you have just dressed the patient's wound. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that means we have already attended the patient എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഓൾറെഡി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഒരു കോൺവെർസേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കാൻ നേരത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത പേഷ്യൻറ്റിനോട് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മണ്ടത്തരാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? താങ്ക് യു ഫോർ ലവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ യു, അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക് യു, ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ കോപ്പറേഷൻ അല്ലേ. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് യു ഷുഡ് കളക്ട് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് in the beginning. And ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ സിറ്റുവേഷനിൽ യു ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം. രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ് ആകെ കൂടെ ഉള്ളത്. ദ ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഈസ് കൺഫേം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡാഷ്. സോ യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. am I right? ഓക്കെ, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും okay, we have examined the patient already. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഓൾറെഡി എക്സാമിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സാമിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയുമല്ലേ ഓക്കെ എക്സാമിന് ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊരു കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കും. സോ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. താങ്ക് യു ഫോർ അലവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ യു. ഐ കൺഫേം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്വെല്ലിംഗ് ഓവർ യുവർ ഫേസ്. But before that, I would like to collect certain information from your side. So first bullet point, ഒന്നെങ്കിൽ confirm the presence of dash, and അതിനോടൊപ്പം തന്നെ find out the details, find out more details, onset frequency അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. So just examine കേസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. സോ നോൺ കേസിലെ 2 സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത്, ആസ് യു ഹാവ് മെൻഷൻ, ചിലത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ പറഞ്ഞു, ക്ലിനിക്ക് പറഞ്ഞു, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലും എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എന്താ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലും ക്ലിനിക്കിലും എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫേം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? കൺഫേം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What do you mean by confirming the presence of patient's visit? Patient's visit നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത്? We'll ask, okay, you have come for this, right? നമ്മളങ്ങ് ചോദിക്കും അല്ലേ, നിങ്ങൾ വന്നത് ഇതിനല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് confirming the patient's visit എന്ന് പറയുന്നത്. So in such situation, our setting would be community health center or clinic. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിവ്യൂ ചെയ്ത പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും, അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്ത പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി റിവ്യൂഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഓർ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ടേക്കൺ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ടേക്കൺ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വിത്ത് അസ്. സോ അവരാണ് നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്നത്. സോ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഫെമിലിയർ ടു അസ്. വി നോ ദാറ്റ് a patient has taken appointment with us. Okay, അപ്പോൾ അവരാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത്. So you can confirm the name. Hello, my name is Priyanka. I'm one of the registered nurses in this clinic. And for my confirmation, could you please tell your name? So suppose the name is Shamili. Okay. Hi Shamili, I understand that you have taken an appointment for getting information about the vaccination. I understand that you have taken appointment for getting information about the vaccination. But നമ്മുടെ കാർഡിന്റെ first bullet point എന്തായിരിക്കും? What would be the first bullet point in our card? First bullet point might be confirm the reason for patient's visit. In bracket, getting information about vaccine ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറയുകയാണ്, I understand that you are here to get information about the vaccine. Alright, so that's another way of non-case. അതാണ് മറ്റൊരു നോൺ കേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കുറേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി another way is like unknown case. Unknown case is quite simple. Unknown case ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഏത് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡും തീർച്ചയായിട്ടും ഹോം വിസിറ്റും ആയിരിക്കില്ല. മറിച്ച് സെറ്റിംഗ്സ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലിനിക്കോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ഓർ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സംടൈംസ് why the patient has come. Yeah, why the patient has come. Really? Okay. So ask to them. Okay, fine. Ask to them. All right. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺനോൺ കേസ് കാണുകയാണ്. അൺനോൺ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ, ക്ലിനിക്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ പേഷ്യൻ്റ് മൈറ്റ് ഹവ് ജസ്റ്റ് കെയിം ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ, ക്ലിനിക്ക്, ഇത്രയും ഈ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. ലാസ്റ്റ് ടൈം എക്സാമിന് ജനറൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെറ്റിങ്ങും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ യു ക്യാൻ സീ ദ അൺനോൺ കേസ്. അൺനോൺ കേസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുന്നു, ഹൗ കെൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സെറ്റിംഗ് ആണ് അൺനോൺ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അൺനോൺ കേസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് introducing myself, getting to know about the patient, and then how can I help you. That's it അല്ലേ? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സെറ്റിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിംഗ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ യു ക്യാൻ ഫീൽ റിയലി റിലാക്സ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് ആണല്ലോ. സോ പ്രോബബ്ലി ഇൻ സച്ച് കാർഡ്സ് ദ സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാത്ത ഒരാളോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. വി നീഡ് ടു ആസ്ക് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വട്ടം എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാർഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് ഇഫ് യു ഹവ് ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ ദറ്റ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് പഠിച്ചു വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡൂ ദിസ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി പ്രോബബ്ലി വി ക്യാൻ പുട്ട് അപ്പ് സിമിലർ കാർഡ് ഇൻ ദി ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ടു. സോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ആക്സസ് ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാം കേസസിൻ്റെ കാർഡിൻ്റെ ഒരു സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് കാർഡ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കാം. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ
എന്താ പറയുക പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ കാർഡ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലാണ്. യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ പല കുട്ടികളും പറയാറുണ്ട് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാൻ നേരത്തുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ക്ലട്ടേർഡ് വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ്. സോ സ്റ്റുഡൻസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻകൺവീനിയൻസ് വരുന്നത്. ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. സോ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ദി role play card in the group. Okay, so you'll be able to see it on today is actually I think it's 20 I guess. Okay, so 20 I guess. So ഇന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് എക്സാം കേസസ് എന്തായാലും എക്സാമിനേഷന് കാണാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു സിമിലർ കാർഡ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായാലും നല്ലതായിരിക്കും. വിച്ച് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു. ആസ് one of our students or one of the participants have mentioned, the child and mother is an obvious case. അല്ലേ, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് മദർ കോൺവെർസേഷൻ. അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രേസസ് മദറിനെ കൺസോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മദറിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും എക്സാമിനേഷന് നല്ലതായിരിക്കും. അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സംടൈംസ് ഐ ലിസൺ ടു സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഗിവ് ദം എക്സാമ്പിൾസ്. അല്ലേ, നമ്മൾ ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കും. അല്ലേ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. Actually after taking this medicine you might find a bit dizziness and also you might find a bit sleepy, so it's better and find a bit dizzy as well as sleepy. So do not forget to take water, adequate water and take rest. How does that sound എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലേ, we were talking about some negative things, so you cannot ask the patient that അതെങ്ങനെയുണ്ട്. The patient definitely would say that doesn't sound good. So തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം പേഷ്യൻറ്റിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യണം. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ കേൾക്കണം. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്താ പറയുക, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക. സോ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക അബൌട്ട് സം ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസീജിയർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എക്സ്റേ ആവാം, അത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ആവാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ബേസ്ഡ് കാർഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ടെസ്റ്റോ അസസ്മെൻറ്റോ ആവാം, പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡിസ്കഷൻസ് അതിനകത്തുണ്ടാവാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ. ആൻഡ് എ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻ എ വെരി വാട്ട് ഇസ് എംബാരസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിട്ടുള്ള വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഭയങ്കര ചമ്മലൊക്കെ തോന്നുന്ന എംബാരസ്ഡ് പേഷ്യൻറ്റ്. സോ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ ഇമോഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ്. അല്ലേ, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇമോഷൻസുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറീഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്, ആൻഷ്യസ് പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്, എംബാരസ്ഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്. So the one is embarrassed has to be lifted up in their energy and mood. അല്ലേ, എംബാരസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ എനർജിയിലും മൂഡിലും ലിഫ്റ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുക? നത്തിങ് ടു ബി എംബാരസ്ഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് അനദർ കണ്ടീഷൻ. വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മാനേജ് ഇറ്റ്. സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അല്ലേ, എംബാരസ്ഡ് ആവേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഇല്ലാന്ന് നമ്മൾക്ക് തീർത്ത് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ വെരി ഗുഡ് ഇമോഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ്. അല്ലേ, സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ സംതിങ്. ലെറ്റ് മീ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. Okay, playground, maybe it can be something related with children. I mean 4-year-old അങ്ങനെ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് വരാൻ നേരത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി എപ്പോഴും വരുന്നത് 5 years old and wound from a playground, or it can be a wound dressing or a vaccination. അങ്ങനെയുള്ള കാർഡുകളാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരാറുള്ളത്. ആൻഡ് ഓക്കെ, എ പേഷ്യൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ കാറ്ററാക്ട് സർജറി, ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നിട്ടുള്ള കാർഡുകളാണ്. സോ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഫോർ ഇറ്റ് ടു repeat cataract surgery. Okay, then find out how the patient is feeling എന്ന് തുടങ്ങുന്നൊരു കാർഡ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ നോൺ കേസ്. അത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്നാണ്. സോ വി നോ ദറ്റ് ഹൗ വാസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. സോ വി ആർ ഹിയർ ടു ചെക്ക് ദ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ഗീവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി റിക്കവറി. അതിന് വന്ന നേഴ്സാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ആക്ച്വലി മെൻഷൻ വൈ യു ആർ ഹിയർ. ഐ എം ഹിയർ ടു check the progress and also to give information about the recovery. But before that, tell me how are you feeling right now. അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൺനോൺ കേസസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുക. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഐ തിങ്ക് ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ദറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു in this last moment of the examination, and I definitely am sure that these will definitely help you
to add or boost your confidence, you can just നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കാർഡുകളിൽ വ്യക്തത വരാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ you can actually prepare a flow chart and then able to study and understand what exactly it is. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം കൃത്യമായിട്ട്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ നല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് ഫുൾ അങ്ങ് നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്കൊരു നല്ല എനർജിയും കോൺഫിഡൻസും കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളെപ്പറ്റി സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഒരു നല്ല ഇംപ്രഷൻ വരുവാണ്. സോ ദീസ് ടു ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ്. ആൻഡ് വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് നോട്ട് മച്ച് എ ബിഗ് ഡീൽ. It is not marked, and also നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സം തിങ്സ് ലൈക്ക് how long have you been a nurse? What is a good thing about being a nurse? And a recent training you have done, and your work life routine, and advice that you would like to give to a nurse. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബബ്ലി വുഡ് ബി ഫ്രം ദ സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ദെയർ. അതിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 1-2 ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ അതിനകത്തൊരു 5 പറഞ്ഞു. മേ ബി യു വിൽ ഹാവ് ഒരു 2 more ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇസ് നോട്ട് മച്ച് എ ബിഗ് ഡീൽ, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക അസസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. സോ ഇസ് ദർ എനി ഡൗട്ട് ദറ്റ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ ടു മീ? വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? Okay, definitely. Like I understand that you're giving a lot of response today. That was I'm very glad to see that you were all active very much. But then it loads a bit slow in my phone. So you can actually write your queries, and I'll definitely go through it before the examination, obviously. So you can actually write into it even after the class also. Will be able to check. So after this നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് സ്പെക്കുലേഷൻ സെഷന് ശേഷം നാളെ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് ഒരു ഗ്രാമർ സെഷൻ ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് കൺസേൺസ് എല്ലാം ഹരി സാർ ഗ്രാമർ സെഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. സോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. നമുക്ക് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഗ്രാമർ ചെയ്യാം, ഗ്രാമറിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, ഗ്രാമർ പഠിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വേ ആണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രാമർ സെഷനിലും ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി വിൽ ബി ലേണിംഗ് ഇറ്റ്. അതർവൈസ് keeping an eye on the rules of the grammar is quite difficult for you. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അത് കാരണം നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ അതൊരു വാസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് തുടങ്ങേണ്ടി വരും. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രാക്ടീസിലൂടെ യു വിൽ ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെൻറ്റൻസസ്. ഇങ്ങനെ ഗ്രാമർ ടെസ്റ്റ് പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ ചില സെൻറ്റൻസുകളായിട്ട് വളരെയധികം യൂസ് ടു ആവുകയും അതിൻ്റെ മീനിങ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിൽ ആ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ വെരി വണ്ടർഫുൾ തിങ്. സോ യു വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ് at 1 o'clock, and after that on Saturday definitely we together will be there to discuss regarding the exam. So we are very interested. നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമും കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്താ പറയുക എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൽ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും യു ക്യാൻ വെയിറ്റ് ആൻഡ് വിൽ ബി ബാക്ക് ഓൺ സാറ്റർഡേ at 9 o'clock. വിൽ ഡിസ്കസ് ദി എസ്പെഷ്യലി ദ റൈറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് റീഡിംഗ് ലിസണിങ് എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ. പ്ലീസ് ലെറ്റ് us know. So can I get some get some good nights from your side, like in order to make sure that you are actively participating? Definitely I do not have to make sure because your participation was tremendous this day, and you were giving appropriate answers on the right time. Thank you so much for the participation, and all the very best for all the students out there who are going to write examination. എല്ലാവർക്കും all the very best. Your hard work, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളിന് വേണ്ടി എന്തോരം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. സോ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുക, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ മീറ്റ്. So I think it's time for me to wind it up. So this is Priyanka Pratas signing out. Good night.